राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण राम सद्गुरुदेव को नमः। पार्वती पतये हर हर श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय
कृपालु भज मन खल दल गंजन अमर कंजन वास कुरु आदि खल दल श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर भव भय दारुण नव कंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम श्री राम। कैलासना शिखर परથી ભગવાન શિવજી આ કથા શિવાને કહી રહ્યા છે। આપણે જોયું कि राम जन्म थयो, पूरी अवध में परमानंद छवायो। महाराज अवधपति ने समाचार गया, मणियों की माळाओ तोड़ी तोड़ी ने दान आपवा लाग्या। गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाववामां आव्या। विप्रवृंदनी साथे वशिष्ठ महाराज पधार्या छे। आपना आशीर्वाद थी बापजी मारे त्यां पुत्र प्राप्ति थई छे। चारे बाजू जय जयकार थतो हतो। गोस्वामी जी लखे छे महाराज दशरथ जी परमानंद में डूबेला छे, वाजिंत्रो वागे छे। घरे घरे उत्सव बन्यो। आज अयोध्या नी गली गली में वैकुंठ उतर्यु छे। पण आ आनंद हजी जाने ओछो होय, एनी पूर्ति थती होय एम एक नवा समाचार महाराज अवधपति ने मळ्या। कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सूता सुमित्रा दो। सुंदर सूत जन्मत भय ओ, सुंदर सूत जन्मत भय ओ। मां कैकेयी एक पुत्र ने जन्म आप्यो, सुमित्रा जी ए बे पुत्रों ने जन्म आप्यो। आ समाचारे अयोध्या नो आनंद 4 गणो थयो छे। याचको अयाचक बनी गया। एटला लोकोनी भीड़ अयोध्याना द्वारे रही छे के पगथियाना पत्थर रजकण में परिवर्तित थवा लाग्या। गोस्वामी जी वर्णन करे छे, आखो समाज धन्य बनेलो, एटला अबील गुलाल उड़े छे के न पूछो। रामायण में एम लख्यु छे के अयोध्यानु कौतुक जोईने आजे सूर्य नारायण भूला पड़ी गया। सूर्य ने खबर नहीं के मारे हवे अस्तपाम में जवुं जोईए। मध्याह्न जे सूर्य हतो एम नम रह्यो, दिवसो वीतवा लाग्या, 1 मास थई गयो पण अयोध्या में रात न पड़ी। कारण के सूर्य अस्त पामे तो रात पड़े ने। बाबाजी लखे छे, कौतुक देखी पतंग भूलाना, कौतुक देखी सूर्य नारायण भूला पड़ी गया एम लख्यु। 1 महीना नो दिवस थाय ए बुद्धि गम्य नथी लागतुं, पण रामायण में स्पष्ट लख्यु छे 1 मास नो दिवस थई गयो। ए वखते एटलो बधो परमानंद हशे के सूर्य उदय अने सूर्यास्त तो थतो हशे, पण लोको भाव समाधि में हशे के ने खबर नहीं रही होय के समय केम पसार थयो। एवुं बनी शके। वળી काळ एने असर करे जे परमात्मा थी दूर होय, जे सतत परमात्मा नी नजीक होय एने काळ शुं असर करे।
પ્રમાણમાં કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે આ કથા તો ત્રેતાયુગની છે, પણ અત્યારે કલિયુગમાં આ વ્યસ્ત જીવનમાં ભગવાન રાઘવના ગુણગાન ગાતા શ્રવણ કરતા આપણા 3 કલાક કેમ વીતે, 9 દિવસ કેમ વીતે, એનો જો આપણને સમયનો ખ્યાલ ન રહેતો હોય તો સાક્ષાત કથાના નાયક જ્યારે પ્રગટ્યા અને એ વખતે 1 મહિનો કેમ ગયો એની ખબર ન પડી હોય તો એમાં આશ્ચર્ય શું? સીધી વાત. અથવા કોઈ ગામમાં કથા થવાની હોય ને પોથી યાત્રા નીકળે તો જે ગલી પાસેથી પોથી યાત્રા પસાર થઈ ગઈ એ ગલીવાળાને પોથી યાત્રા ભૂતકાળ થઈ ગઈ. એને કોઈ પૂછે તો એમ કહેશે હા 5 મિનિટ પહેલા બધા અહીંથી ગયા, ભૂતકાળ. જે બજારમાંથી નીકળવાની છે એ લોકો માટે પોથી યાત્રા હજી ભવિષ્યકાળ છે. એ કહેશે કે હમણાં 5-10 મિનિટમાં અહીંથી નીકળશે, હજી લોકો નીકળ્યા નથી. જ્યાંથી પસાર થઈ ગઈ પોથી યાત્રા એને ભૂતકાળ, જ્યાંથી પસાર થવાની એને ભવિષ્યકાળ. પણ જે પોથીને માથે લઈને ચાલે અથવા તો પોથી યાત્રામાં ચાલતા હોય એને ન ભૂતકાળ ન ભવિષ્યકાળ, એને તો સતત વર્તમાન કાળ. એટલે જે રામની સાથે સતત રહ્યા છે એને ભૂત કે ભવિષ્ય ન હોઈ શકે. એ તો સતત એમ જ માને છે માસ દિવસ કર દિવસ ભાર. 1 મહિનાનો જાણે દિવસ થયો. તુલસીજીએ લખ્યું આના મર્મની કોઈને ખબર ન પડે. હવે કોઈને ખબર ન પડી હોય તો પછી આપણને ક્યાંથી પડે? એ વખતે જો લોકોને એ મર્મની જાણ ન થઈ હોય તો આપણને કેમ એ મર્મની જાણ થાય? અને ઈશ્વર તો બધું જ કરવા શક્તિમાન છે. નિરાકાર બ્રહ્મ જો પ્રકૃતિ પોતાનો ક્રમ તોડીને સાકાર બનતો હોય તો સૂર્યનારાયણ ક્રમ તોડીને 1 માસના પેલા થયા હોય તો એમાં કંઈ આશ્ચર્યનું સ્થાન નથી. આવી રીતે અયોધ્યામાં ઉત્સવ ઉજવાય છે. કથા કહેતા કહેતા ભગવાન શિવજી પાર્વતીને કહે દેવી એક અમારી અંગત વાત કરી દો. મહારાજ હા, રામ જન્મ થયો ને દેવી, પછી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે હું અને કાગભૂષણડી મનુષ્યનું રૂપ લઈને અયોધ્યા ગયેલા. શંકરજી પોતાની ગુપ્ત વાત બતાવે છે. પછી દેવી અમે દરવાજામાં પ્રવેશ કરવા જઈએ પણ અમને કોણ અંદર જવા દે? ધક્કો મારીને બહાર કાઢી મૂક્યા. તમે અજાણ્યા માણસ છો, તમારી નજરનો શું ભરોસો? અમારી રાણીને ત્યાં આટલી ઉંમરે પુત્રનો જન્મ થયો, અમે તમને અંદર નહીં જવા દઈએ. ઘણી કોશિશ કરીએ તો લોકો બહાર ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે. હવે એને એમ તો ન કહેવાય કે હું શંકર છું. અમને સરયુને કિનારે જ છોડી ગયા એ લોકો. આટલે દૂરથી ભગવાનના દર્શન કરવા ગયેલા પણ પ્રભુના દર્શન મળતા નથી. ભગવાન શંકર પોતાનો અનુભવ કહે. પછી દેવી અમે એક ચોરી કરી. મહારાજ આપ અને ચોરી? બોલે હા, મેં વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું. કાગભૂષણજીને મારો ચેલો બનાવ્યો. સરયુને કિનારે બેઠા બેઠા ભગવાનની પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ આટલે દૂરથી દર્શન કરવા આવ્યા છીએ અને અંદર કોઈ આવવા દેતું નથી, કંઈક તો કરો પ્રભુ. ભગવાનને થયું શિવજી પધાર્યા છે તો કૌશલ્યામાની ગોદમાં રામજી રડવા લાગ્યા. ખૂબ રડે. માં કૌશલ્યાજી ઘણું સમજાવે, દૂધપાન કરાવવાની કોશિશ કરે, અરે ઘણી રીતે સમજાવે, પણ ભગવાન ખૂબ રડે. વૈદો હકીમો બધા આવ્યા. બાળકને શું થઈ ગયું બધાને ચિંતા થવા લાગી. બધી બહેનો સખીઓ કૌશલ્યાને ઠપકો આપવા લાગી. માં તમે ધ્યાન રાખ્યું નહીં, બાળક અતિ સુંદર છે, આટલા માણસો આવ્યા, કોઈની નજર લાગી ગઈ હશે, કોઈએ કંઈ કરી નાખ્યું હશે. આવી અનેક શંકાઓ શરૂ થઈ. કોઈ એવા સિદ્ધ મહાત્માને બોલાવો કે નજર કોઈની લાગી હોય તો ઉતારે, કોઈએ કંઈ કર્યું હોય તો એ ઉતારી નાખે. પછી સેવકોને દશરથજીએ મોકલ્યા કે કોઈની શોધ કરો, કોઈ એવા મહાત્મા મળે તો. એમાં હે પાર્વતી 2-3 સેવકો ફરતા ફરતા સરયુને કિનારે આવ્યા. અમે બંને જણા યોજના ઘડતા હતા, એમાં એ આવ્યા. અમને કહ્યું ક્યાંથી આવો છો? એટલે મેં કહ્યું હિમાલયથી. હા, હિમાલયમાં જ રહો છો? હા. તો કોઈના બાળકની નજર લાગી ગઈ હોય તો તમને ઉતારતા આવડે છે? શંકર ભગવાને કહ્યું અમારો ધંધો જ ઉતારવાનો છે, આ સિવાય અમે બીજું કંઈ કરતા જ નથી. અમને એકવાર રાજભવનમાં લઈ જાઓ, મંત્ર જંત્ર તો દૂર, પણ તમારા બાળકની સામે મારી 2 આંખ મળે, અમારી 4 આંખ એક થાય તો તમારા બાળકને રડતો બંધ કરી દઉં. શંકરજીને અવસર મળી ગયો. પછી તો સન્માન સાથે રાજભવનમાં લઈ ગયા છે. કૌશલ્યામાની ગોદમાં રામજી ખૂબ રડે છે. લઈને આવ્યા ભગવાન શિવજી
અને એની સાથે કાગભૂષણજીજી શિષ્યના રૂપમાં માં કૌશલ્યા બાલ રામભદ્રને લાવ્યા છે. શિવજીએ બાલ રાઘવના રૂપનું જ્યાં દર્શન કર્યું છે, સમસ્ત જગતને પોતાની ગોદમાં ખેલવનાર આજ કૌશલ્યાની ગોદમાં રડે છે. આ ભગવાનની લીલા જોઈ કૌશલ્યાજીના ગોદમાં રમતા બાળકને જોઈને ભગવાન શંકર ભાવ વિભોર બન્યા છે. શંકર અને રામજીની ચાર આંખ ભેગી થઈ તો રામજીનું રડવાનું બંધ થઈ ગયું. કૌશલ્યામાની શ્રદ્ધા બેસી ગઈ કે મહાત્મા ખરેખર સિદ્ધ છે. એની નજર પડી ત્યાં મારો બાળક રડતો બંધ થઈ ગયો, પણ થયું ઉલટું. રામજીનું રડવાનું બંધ થઈ ગયું, શંકરનું રડવાનું ચાલુ થઈ ગયું. શિવજી ખુદ રોને લગે. કૌશલ્યામાને શ્રદ્ધા થઈ, આ મહાત્માએ મારા બાળકનું રુદન એના ઉપર લઈ લીધું. ખરેખર સિદ્ધ સંત છે. કૌશલ્યાજીએ કહ્યું, મહારાજ તમે મારા ઉપર બહુ કૃપા કરી. શંકરજીએ કહ્યું, માં હજી તો ખાલી તમારા બાળકની સામે મેં જોયું જ છે, ત્યાં એને રડતો બંધ કરી દીધો. પણ તમારા બાળકને જો મારી ગોદમાં આપો તો જિંદગીમાં ક્યારેય રડે નહીં એવું કરી દો. કૌશલ્યામાને થયું કે આ પ્રયોગ કરવા જેવો, અને તેથી રામનું સ્વરૂપ શંકરજીની ગોદમાં અર્પણ કર્યું. ભગવાન ચંદ્રશેખરના ખોળામાં રામરૂપ આવતા શંકરજીને સમાધિ લાગી છે. અહમ વિકલ્પો નિરાકાર વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણાં સદા મે સમત્વં ન મુક્તિર ન બંધઃ ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં. ન મે મૃત્યુ શંકા ન મે જાતિ ભેદ પિતાર્નૈવ મેં ન જન્મ ન બંધુર્ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્યઃ ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ચિદાનંદ रूप शिवोहम. समाधि में डूब गए हैं. थोड़ा समय પછી જાગૃત થયા. કૌશલ્યામાએ બાળકને પોતાની ગોદમાં લઈ લીધું. શંકર ભગવાનને કહ્યું, મહારાજ આપ ખૂબ મહાન મહાત્મા છો, એક કામ કરો, આપ આવ્યા છો તો મારા બાળકનું જરા જોશ જોઈ આપો, ભાગ્ય જોઈ આપો. ભગવાન શંકર ચરણારવિંદની રેખાઓ જોવે છે પ્રભુની. આબાને ચરણ સ્પર્શ કરે છે. કૌશલ્યામાને કહ્યું કે માં તમારા પુત્રના ચરણની રેખાઓ જોતા એમ લાગે છે કે આ બાળકના જીવનમાં યાત્રાનો યોગ બહુ છે અને ફરવું બહુ પડશે. હા માં તમારો પુત્ર બહુ મહાન થશે, તમારા કુળને ઉજાગર કરશે. માં તમારા પુત્રનું મંદિર બંધાશે, લોકો એની કથાઓ ગાશે, એના નામથી લોકો આરામ અને વિશ્રામનો અનુભવ કરશે, રઘુકુળને તારશે. ખૂબ આનંદ થયો. એમાં કહેતા કહેતા ભગવાન શંકરે કહ્યું, માં એક વાત ખાસ. શું? આ તમારો પુત્ર કુમાર અવસ્થામાં આવશે ત્યારે એક મહાત્મા તમારી નગરીમાં આવશે. હા, પછી એ મહાત્મા તમારા રાજકુમારને લઈને જતા રહેશે. કૌશલ્યામાને આંચકો લાગ્યો કે મહારાજ દક્ષિણા ઓછી થતી હોય તો વધારે આપું, બાકી આવું આડાવડું નહીં જુઓ. બોલે, માં હું દક્ષિણા માટે નથી જોતો, આ જે લખ્યું તે કહું છું. મહાત્મા આવશે, તમારા પુત્રને લઈ જશે, પણ સાંભળ, એ તમારા પુત્રને લઈ જશે પછી એ મહાત્માની સાથે આ પુત્ર જશે ના તો સંસારમાં જેના રૂપનો જોટો નથી એવી મહાન રાજકન્યાને પરણીને તમારો પુત્ર ઘરે આવશે. કૌશલ્યાએ કહ્યું, તો ઠીક, હવે આગળ. વધારે દક્ષિણા આપવા લાગી છે. માં અતિ આનંદ થયો. કૌશલ્યામાએ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો.
મહાત્માજી બતાવો ને, મારા પુત્રનો હાથ જોઈને આ રાજકુમાર મોટો થઈ અને અયોધ્યાની ગાદી ઉપર બેસશે ને, સમ્રાટ બનશે ને. અહીં શંકર ભગવાન ફસાયા, પણ બડે હોશિયાર જ્યોતિષી નીકળે. કહ્યું, માં હજી તમારું બાળક નાની ઉંમર છે ને, બાળક સ્વરૂપ છે ને, એટલે રાજ્યાભિષેકની રેખા હજી ફૂટી જ નથી. એ તો જેમ જેમ ઉંમર થશે એમ ફૂટશે, પછી એમાં કંઈ કહી શકાય, અત્યારે કંઈ કહી શકાય એવું નથી. આમ કહીને વાતને ઉડાવી મૂકી. ખૂબ દાન દક્ષિણા આપી છે, હવે નાટક કર્યું એટલે દાન દક્ષિણા લેવી પડે. બધું લીધું છે. કાગભૂષણ લઈને બંને વજન ઊંચકીને ગયા છે. ગામની બહાર જઈને બ્રાહ્મણોને બધું આપી દીધું. આવું ગીતાવલીમાં ગોસ્વામીજીએ પદ લખીને લખ્યું છે, અવધ મેં આદમી એકાયો, બૂઢો બડો પ્રમાણિક બ્રાહ્મણ શંકર નામ કહાયો. શંકર નામનો એક પ્રમાણિક બ્રાહ્મણ અયોધ્યામાં આવ્યો. એમણે રામના જોશ જોયા, કૌશલ્યામાં ખૂબ દાન આપ્યું વગેરે. આમ અયોધ્યામાં એક પછી એક દિવસ વીતવા લાગે છે. લોકો પરમાનંદમાં ડૂબ્યા છે. ભગવાન વશિષ્ઠજી પધાર્યા, એમની પૂજા કરી. હવે નામકરણ સંસ્કારનો દિવસ આવ્યો છે. વશિષ્ઠ પૂજા કરી. અવધપતિએ વિનંતી કરી, બાપજી આપની ગણતરી પ્રમાણે જે રીતે નામ પડાતા હોય એ રીતે તમે અમારા ચારે પુત્રોનો નામકરણ સંસ્કાર કરો. વશિષ્ઠ મહારાજ નામકરણ સંસ્કાર કરે. લોકો બધા જમા થયા છે. ત્રણેય માતાઓ પોતાના ચારેય બાળકોને લઈને બેઠી છે. કૌશલ્યાની ગોદમાં રમતા એ શ્યામ સ્વરૂપના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકી અવધપતિને કહ્યું, રાજવી, આ તમારો બાળક જે શ્યામ સ્વરૂપે છે ને, એનું નામ પાડવાનું રહેતું નથી. હું તમને એટલું જ કહીશ, જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશી, 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 સ્વીકારતે ત્રૈલોક સુપાસી, राम यस नामा, सो राम यस नामा, अखिला लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी,
છે, સુખની ખાણ છે. જેનું નામ લેવાથી જગતને આરામ અને વિશ્રામ પ્રાપ્ત થશે, એનું નામ રામ રાખવાનો નિર્ણય થયો. જેના નામથી યુગો સુધી, અનંતકાળ સુધી લોકોને વિશ્રામ અને આરામ મળશે, માટે આનું નામ રામ રાખીએ. આમ કહીને વશિષ્ઠજીએ રામચંદ્ર નામની જાહેરાત કરી. આખી સભા ભાવથી બોલી ઉઠી. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન. કૌશલ્યાનંદનનું નામ રામચંદ્ર રાખવામાં આવ્યું. કઈ કઈ માની ગોદમાં રામના જ અણસારનું સ્વરૂપ, એ શ્યામ સ્વરૂપને જોઈને ભગવાન વશિષ્ઠજીએ કહ્યું, જેના નામથી વિશ્વનું ભરણ પોષણ થશે એવું આ એક વ્યક્તિત્વ છે, જે વિષ્ણુનો અવતાર, વિષ્ણુનો અંશાવતાર ગણાય છે, વિષ્ણુનું કાર્ય પરિપાલનનું છે. માટે જેના નામથી વિશ્વનું ભરણ પોષણ થશે એનું નામ હું ભરત રાખવા પ્રેરાઉં છું. ભરતજીના નામથી વિશ્વનું ભરણ પોષણ થાય એ કયા અર્થમાં? ભરતજી ત્યાગ મૂર્તિ છે. સાધના પંથમાં એવો નિયમ છે કે જેની ઉપાસના વ્યક્તિ ખૂબ કરે એના ગુણો એનામાં ઉતરે. રામજીની, કૃષ્ણની ખૂબ ઉપાસના કરે તો એનામાં રામકૃષ્ણના ગુણો ઉતરે. હનુમાનજીની ખૂબ ઉપાસના કરે તો એમાં હનુમાનજીના ગુણો ઉતરે. શક્તિની ખૂબ ઉપાસના કરે તો એનામાં શક્તિના ગુણો ઉતરે. આવો સાધના પંથનો નિયમ છે. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એટલા બધા હનુમાનજીની ઉપાસનામાં ડૂબ્યા કે એના જીવનમાં એમ લખાયું, એની પીઠ પર 1.5 ઇંચનું પૂંછ ઉગ્યું છે. એના ગુણો ઉતરે છે સાધકમાં, ઉપાસનામાં. તો ભરતનું ચિંતન કરવાથી ત્યાગમૂર્તિ ભરતના સંસ્કારો સાધકમાં આવશે. અને જ્યારે વ્યક્તિમાં ત્યાગ આવશે ત્યારે જગતને તૃપ્તિનો અનુભવ. ત્યાગ વગર તૃપ્તિ નથી. જગતમાં કોઈને પણ સંગ્રહથી તૃપ્તિ મળી જ નથી. જેને જેને સંતોષ અને તૃપ્તિ મળી એ ત્યાગથી મળી. તો શ્રી ભરત પ્રેમ અને ત્યાગનો સમન્વય છે. એનું સ્મરણ કરવાથી જગતને તૃપ્તિનો અનુભવ થશે. માટે એનું નામ હું ભરત રાખું છું. સભાએ જય જયકાર કર્યો છે. આખી સભા એક અવાજે બોલી ઉઠી. બોલીએ ભરતલાલજી મહારાજ. અને પછી સુમિત્રાના 2 પુત્રોનો નામકરણ સંસ્કાર કરતા ભગવાન વશિષ્ઠજી કહે છે, જાતે સુમિરન તે હરિપુનાસા નામ શત્રુહન વેદ પ્રકાશ. જેનું સ્મરણ કરવાથી શત્રુનો નાશ થશે એનું નામ હું શત્રુઘ્ન રાખું છું. શત્રુના નાશની વ્યાખ્યા આપણે આગળ જોઈ ગયા પ્રારંભિક ચર્ચામાં કે શત્રુઘ્ન મહારાજ બીજા કોઈ શત્રુને માર્યો નથી, પણ મંથરાને મારી છે. મંથરા ઉપર પ્રહાર કર્યો અને મંથરા એ લોભ છે. સાચો શત્રુઘ્ન એ છે જે લોભને મારે. બહુ કઠિન છે. ભલભલા નથી મારી શકતા લોભ. લોભને મારી શકે એ સાચો શત્રુઘ્ન. લોભથી મુક્ત થવું બહુ કઠિન છે. એટલે આપણે જોયું હતું ગોસ્વામીજી લોભને અપાર ગણે. વાર્તા છે ને, ભિખારી ભીખ માંગતો હતો, પછી એને નારદજી રસ્તામાં મળ્યા. નારદજીને દયા આવી એટલે ભિખારીને ચિઠ્ઠી લખી આપી કે આમનમ તું માંગ્યા કરીશ તો આ તારું પાત્ર નહીં ભરાય. જા, હું તને ચિઠ્ઠી લખી આપું, કુબેરની પાસે જા, મારી ચિઠ્ઠી ભલામણ છે તો એ તારું પાત્ર ભરી દેશે. ભિખારી ચિઠ્ઠી લઈને કુબેર પાસે. હવે નારદની ભલામણ ચિઠ્ઠી એટલે તો પછી માનવું જ રહ્યું. એ કુબેરે હુકમ કર્યો કે ભાઈ આનું પાત્ર ભરાય એટલું આપો. કુબેરનો ખજાનો ખોલવામાં આવ્યો, પછી ભિખારીના પાત્રમાં બધું ભરવામાં આવ્યું. કુબેરનો ધન ભંડાર ખાલી થયો તો એ ભિખારીનું પાત્ર ભરાયું. સેવકોએ જઈને કુબેરને ફરિયાદ કરી કે મહારાજ તમે આ કોનું પાત્ર ભરવાનું કહ્યું? આપણા ખજાનામાં કશુંય રહ્યું નથી અને છતાં પાત્ર તો અધૂરે ને અધૂરું. કુબેરે આવીને જોયું તો બહુ નવાઈ લાગી કે આ નારદજીએ કોને મોકલ્યો. એમાં કઈ યોગ એવો થયો કે નારદજી જ આવી ગયા. એ સમયે કુબેરે કહ્યું નારદજીને કે મહારાજ ભલામણ ચિઠ્ઠી લખતા વિચાર કરો, આ તમે કોને ચિઠ્ઠી લખી? મારો આખો ભંડાર ખલાસ થઈ ગયો. નારદજી કહે બને નહીં, પાત્ર તો નાનું એવું હતું અને આ ભરાય નહીં, એ મારા મગજમાં નથી ઉતરતું.
કહ્યું આપ જુઓ ને મહારાજ, હજી ક્યાં પૂરું થયું? નારદજીને નવાઈ લાગી. એમણે ભિખારીને જઈને પૂછ્યું કે આ પાત્ર છે કે કંઈ જાદુયું શું છે? આ ભરાતું કેમ નથી? જરા આમ ઉલટું કર, અમને ખબર પડે કે આ છે શું. તો ભિખારીએ જે પાત્ર હતું એ આમથી આમ ઉલટું કર્યું તો ખ્યાલ આવ્યો કે પાત્ર નહોતું, મનુષ્યની ખોપડી હતી. આ જગતમાં બધું ભરાય પણ આ ખોપડું એક ભરાતું નથી. બસ તકલીફ, બધી વસ્તુ ભરી દેવાય છે પણ ખોપડી ભરાતી નથી. લોભ ભયંકર છે. નામ હું શત્રુઘ્ન રાખું છું. સભાએ શત્રુઘ્ન મહારાજના નામનો જય ઘોષ કર્યો છે. બોલીએ શત્રુઘ્નલાલજી મહારાજ. હવે તુલસીદાસજી લક્ષ્મણજીના નામનો સંસ્કાર કરતા લખે, લક્ષણ ધામ સુરામ પ્રિય સકલ જગત આધાર ગુરુ વશિષ્ઠ તે રાખ્યું લક્ષ્મણ નામ ઉદાર. તમામ લક્ષણના જે ભંડાર છે, રામના જે અનુગામી છે, જે ઉદાર છે, યશ પોતે રામને અપાવે અને પોતે બદનામી સ્વીકારે, આવું જેનું વ્યક્તિત્વ છે, એવા સુમિત્રાનંદન સૌમિત્રનું નામ લક્ષ્મણ રાખ્યું. સભાએ જય જયકાર કર્યો. બોલીએ લખનલાલજી મહારાજ. ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય વિચારી, ધરેવું નામ ગુરુ તત્વ નૃપ તવ સૂતચારી, વેદા તત્વ નૃપ તવ સૂતચારી, ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય વિચારી, ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય વિચારી. ખૂબ વિચાર કરીને ચારે ભાઈઓનું નામકરણ સંસ્કાર કર્યો અને કહ્યું તમારા પુત્રો વેદોનું તત્વ છે, તમારા કુળને દૈદીપ્યમાન કરશે. ખૂબ દાન દક્ષિણા આ શુભ પ્રસંગે બધાને આપી છે. આમ અયોધ્યામાં એક પછી એક શુભ પ્રસંગ આગળ વધે છે. એક દિવસની ઘટના ગોસ્વામીજીએ લખી છે. માં કૌશલ્યા રામજીને દૂધ પીવડાવી, સ્નાન કરાવી, સુંદર નાના નાના વસ્ત્ર પહેરાવી પારણામાં સુવડાવે છે. માં કૌશલ્યાજીને થયું કે મારા કુળદેવની પૂજા કરી લઉં. રામ સૂઈ ગયા છે. પોતાના કુળદેવની પૂજા કરી નૈવેદ્ય ધરાવી અને માં રસોડામાં જોવા ગયા. ત્યાંથી પાછા આવીને મંદિરમાં જોયે તો રામને ભોજન કરતા જોયા. માને આશ્ચર્ય થયું કે રામ તો સૂતો હતો, અહીં ક્યાંથી? દુઈ બાલક કૈસા, बालक कैसा मति भ्रम मोरी कियान विषेका, मति भ्रम કિયાન વિશેષ. એકને બદલે બે બાળક કેમ? પારણામાં બાળક સૂતેલા, અહીં રામજી ભોજન કરે. માતાની બુદ્ધિ ચકિત થઈ છે, એકદમ ભ્રમિત બન્યા. ભગવાન રામજી એ વખતે માં કૌશલ્યાને વિરાટ રૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. કૌશલ્યાજી બળભાગી છે અને ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાયું. આજ વિરાટ રૂપ પણ દેખાયું. ભગવાને કહ્યું માં તું મને ગોદમાં લઈને દૂધ પીવડાવે એટલે બધા દેવની પૂજા એમાં આવી ગઈ. હવે તારે બીજા દેવની પૂજા કરવાની જરૂર નથી. પોતાની વ્યાપકતા સાબિત કરી છે, પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ બતાવ્યું. માતાજીએ સ્તુતિ કરી, હવે આપની માયા મને વ્યાપે નહીં એવી કૃપા કરો. વરદાન આપ્યું છે. પણ હવે કૌશલ્યામાં ભગવાનને પ્રેમ કરી શકતા નથી. હતું એવું ને એવું રૂપ પ્રભુએ લઈ લીધું, પણ હવે પ્રેમ નથી કરી શકતા. કારણ કે માને એમ થયું કે હું આને કેમ પ્રેમ કરું? આ તો વિરાટ છે. આને શું ચાલતા શીખવું જે આખા જગતને ચલાવે? આનું શું પેટ ભરાવું જે સમગ્ર વિશ્વનો વિશ્વંભર છે? એક વખત વ્યક્તિ અસાધારણ રૂપ જોઈ જાય પછી સ્વાભાવિક એને એમ થાય કે આની સાથે કેમ વ્યવહાર કરો. એટલા માટે સંત અને ભગવંત બને ત્યાં સુધી પોતાનું અસાધારણ રૂપ બતાવતા નથી.
બિલકુલ સાધારણ લોકોની જેમ જ એ જીવે. કારણ કે અસાધારણ રૂપ જોયા પછી માણસને તકલીફ થાય. સંતની ખૂબી, મહાપુરુષોની ખૂબી છે એ પ્રભાવને છુપાવે, સ્વભાવને જાહેર કરે. અરે સંસારીઓનું ઉલટું, એ પ્રભાવને જાહેર કરવાની કોશિશ કરે અને સ્વભાવને છુપાવે. ભગવાને અસાધારણ રૂપ બતાવ્યા પછી કૌશલ્યામાં પ્રેમ કરી શકે. ગીતામાં પ્રસંગ આવ્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને નિમંત્રણ આપ્યું, મારી સામે જો, પશ્ય મે. સીધું નિમંત્રણ છે, એકવાર તું મને જોઈ લે. હે પાર્થ, હું કોણ છું જરા જો. અને ભગવાનનું એ વિરાટ રૂપ જોયું છે અર્જુને. પછી અર્જુનને બહુ પસ્તાવો થયો કે મેં આની સાથે આવો વ્યવહાર કર્યો. ક્યાં જગદીશ, ક્યાં હું? સખેતિ મત્વા પ્રસભમ યદુક્તમ હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ અજાનતા મહિમાનમ તવેદમ મયા પ્રમાદાત પ્રણયે વાપી. મને ખબર નહીં વિહાર શૈયા ભોજનમાં મેં તમારી સાથે મશ્કરી કરી હશે, પણ મહારાજ આ બધું આપનો મહિમા ન જાણવાને કારણે થયું છે. એમ કૌશલ્યામાં પ્રભુનું એ દિવ્ય રૂપ જોયા પછી ભગવાન તો હતા એવડા ને એવડા થઈ ગયા, એક જ રૂપ થઈ ગયું, પણ હવે પ્રેમ નથી કરી શકતા. ભગવાનને થયું આ તો હું ખોટમાં ગયો, આ રૂપ ન બતાવ્યું તો સારું. હવે માં પ્રેમ જ ન કરે તો તકલીફ. ઈશ્વર પણ ઈચ્છે છે માનો પ્રેમ મળે. જગદીશ પણ નિરાકારમાંથી નિરાકાર થાય ત્યારે માતૃ પ્રેમ ઝંખે છે.